اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریعۃ ما القاریعہ، یہ کھٹکھٹا کر تیز آواز کے ساتھ آنے والی قیامت، اور تم کو کیا معلوم کہ یہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب یہ کھٹکھٹانے والی قیامت بڑے شور و غل کے ساتھ، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ کے ساتھ دلوں کو کھٹکھٹا دے گی۔ صرف دنیاوی بیرونی باہر کی آواز نہیں، بلکہ یہ دلوں کو دہشت اور وحشت اور گھبراہٹ میں ڈالتے ہوئے سور کی آواز کے ساتھ، اپنی تیزی کے ساتھ، اپنی ہولناکی کے ساتھ جب یہ آ جائے گی، تو اس کا نقشہ سورہ حج کے شروع میں کھینچا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے تمام لوگوں، اپنے سچے مالک اللہ رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم دیکھو گے کہ اس دن دنیا کی ہر چیز گھبرا جائے گی۔ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول کر چھوڑ کر بھاگے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والے کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے نشے میں ادھر ادھر لوگ بھاگ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، گر رہے، زخمی ہو رہے، ان کے گھٹنے ٹوٹ رہے، جاثیہ، گھٹنوں کے بل چل رہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں ایک دوسرے کے پیر سے ٹکرا کے ٹوٹ جائے گی، فریکچر ہو جائے گی، مارے گھبراہٹ کے ادھر ادھر گریں گے۔ سورج ختم ہو جائے گا، چاند نہیں ہوگا، تارے نہیں ہوں گے، اندھیرے میں ادھر ادھر ٹکرائیں گے، ان کے پیر کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، گھٹنوں کے بل گھسٹیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم دیکھو گے ہر گروپ، ہر امت، ہر جتھا، ہر جماعت، ہر قوم اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ کے چل رہی ہے، اور جہنم کے چاروں طرف حول جہنم جثیہ، ہم جہنم کے چاروں طرف مجرموں کو گردنوں کے بل، بالناصیہ، پیشانی کے بل اور گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے ہم انہیں جمع کر لیں گے۔ یہ ہے القاریہ، یہ ہے الحاقہ، یہ ہے اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ یوم یکون الناس، انسان اس دن ہوں گے، قبروں سے نکلیں گے زندہ ہو کر، کل فراش المبثوث، جیسے پر والی چونٹیاں، کیڑے مکوڑے۔ بارش میں جب کسی ہول میں پانی جاتا ہے تو دیوانہ وار ہزاروں ایک سوراخ سے نکلتے ہیں، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ کل فراش المبثوث، پھیلے ہوئے کیڑے مکوڑے، انسیکٹ ہیں یہ انسان اپنی قبروں سے، جو جہاں جیسے مرا تھا وہاں سے زندہ ہو کر نکلے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، یہ پہاڑ، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، جنہیں تم دیکھ کر بھاری بھرکم وزندار اپنی جگہ پر رکا ہوا جامد سمجھتے ہو، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے غالوں کی طرح اڑیں گے۔ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پاؤڈر بنا کر انہیں سچا مالک اڑا دے گا۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین میں کہیں نشے فراز، کہیں پہاڑ، کہیں کھڈا، کوئی وادی نظر نہیں آئے گی، پوری زمین چٹیل بنا دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال، جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا، ثقلت، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کا وزن اور ترازو ہم اس دن رکھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سورہ اعراف کے شروع میں بھی یہ آیت ہے، اور یہاں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیکیوں کا، اچھے کرم کا، گیان پر چلنے کا، گیان کی طرف لوگوں کو بلانے کا، ایمان پر مرنے کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنے مالک کی طرف سے دیے ہوئے عیش اور عشرت، خوشی کی جگہ پر راضی برضا ہو کر رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اچھے کرم کا، نیک عمل کا، عمل صالح کا، اس دنیا کے اندر لوگوں کی سیوا کرنے کا،
सच्चे मालिक की बंदगी का हक अदा करने का, ज्ञान के लिए काम करने का पल्ला हल्का हो गया, फ़उम्मुहु हाविया, उसकी माँ जहन्नम हो जाएगी। जहन्नम उसे, जहन्नम की आग अपने शोले में लेकर झूले की तरह, माँ की तरह, गोद की तरह उसे हिलाएगी, हिचकोले देगी, और आग के शोले इतने तेज़ होंगे कि उसका बदन 60, 70, 80, 90 किलो, और पहले के इंसान जो 5-5, 6-6, 100 किलो के होते थे, 1-1 हज़ार साल जीते थे, उनके बदन को भी ये आग के शोले अपने ऊपर उड़ाएंगे, नीचे करेंगे। हाविया, वो जैसे कोई गहरे खड्डे में पत्थर गिराया जाए तो वो उसकी गहराई टॉप तक के, उसके बॉटम तक के वो पहुंचता नहीं है, वो हिलता रहता है। ऐसे ही जब जहन्नम में इंसान को डाला जाएगा, आग उसे ऊपर नीचे करेगी, हिचकोले खिलाएगी। फ़उम्मुहु हाविया, माँ उसकी आग हो जाएगी, झूले झुलाएगी, गोद में उसे हिलाएगी, और फिर ऊपर और नीचे आग के शोलों के ऊपर ऊपर नीचे होगा। वो आग के शोलों के ऊपर लहुम मिन फ़ौक़िहिम गवाश वमिन तहतिहिम, उनके नीचे से आग का बिस्तर होगा, ऊपर से ओढ़ना भी आग का होगा। लहुम मिन तहतिहिम दुललुम मिनन नार वमिन फ़ौक़िहिम दुलल, आग की लपेट, आग के शोले, आग की भड़क। फ़उम्मुहु हाविया, उसकी माँ आग हो जाएगी और हमेशा उसे, फ़मावाकुमुन नार, ठिकाना तुम्हारा जहन्नम, हिया मौलाकुम, ये तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा मौला, तुम्हारा बचाने वाला, तुम्हें सब कुछ देने वाला, तुम्हारा माई बाप, तुम्हारा माँ, तुम्हारा रखवाला, ये जहन्नम हो जाएगा, क्योंकि तुमने दुनिया में ज्ञान का काम नहीं किया। वमा अदराका मा हिया, और ये भड़कती हुई जहन्नम क्या है, तुम्हें क्या मालूम? नारुन हामिया, सिलकती हुई आग है। नारुल्लाहिल मुक़दा, ऐसी आग जिसे अल्लाह ने सिलगाया है। अल्लाह कोई मामूली आग नहीं, बरसों हज़ारों साल सिलगाया, सफ़ेद हुई, लाल हुई, काली हो गई, सुतोनों की तरह, फ़ी आमदिम मुमद्ददा, उसके शोले ऐसे उठ रहे कि दूर से देखने पर सुतून नज़र आएंगे। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, जलने में, भड़कने में, फूटने में, फटने में, उसके ईंधन पत्थर जलने में, इंसानों की हड्डियाँ चटकने में ऐसी तेज़ी की आवाज़ आएगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, दूर से उसकी समिउ लहा तगय्युदन व ज़फ़ीरा, जहन्नम के चिंगाड़ की, उसके आग के जलने की, उसके आग से जलकर ईंधन चटकने और पटकने की आवाज़ आएगी। नारुन हामिया, बड़ी हिद्दत वाली, बड़ी शिद्दत वाली, बड़ी गर्म, जलाने वाली। कुल, इनसे कह दो, नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग बहुत सख्त गर्मी वाली है। इस दुनिया की गर्मी में ज्ञान ईमान का काम कर लो। इस दुनिया में तड़प दुख बर्दाश्त करके, प्यास बर्दाश्त करके, अपने कदम को चलाते हुए ज्ञान के रास्ते पे खुद भी चलो, लोगों को भी लाओ, दुख तकलीफ़ सह लो। कुल, इनसे कह दो, नारो जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग बड़ी सख्त है, बड़ी गर्म है, जलाने वाली है। फ़ी आमदिम मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों की तरह उसके शोले उठेंगे। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, हर तरफ से सिल पेक है। अल होतामा, चकना चूर करने वाली, क्रश कर देने वाली, बॉडी को तोड़ फोड़ कर फिर से नई बॉडी बनाई जाएगी, फिर से चमड़ियाँ पहनाई जाएगी। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अज़ाब का मज़ा चखें। नारुल्लाह, अल्लाह की सिलगाई हुई आग है। एक बंदा कुछ चीज़ें, लकड़ियाँ जमा करके एक छोटी सी माचिस की तीली से आग सिलगा दे, बढ़ती ही चली जाती है। सच्चा मालिक अल्लाह ने जो आग सिलगाई, उसकी बढ़ोतरी, उसकी तेज़ी, उसकी हिद्दत का क्या अंदाज़ा। नारुन हामिया, बड़ी सख्त आग है। ऐ सच्चे मालिक, उस आग से बचा ले, उस आग से बचने का काम करने की तौफीक दे, तेरी नेमतों भरी जन्नतों की तरफ चलने की। दुनिया तूने मनमानी चीज़ों को जो अच्छी लगती है उससे ढाक दिया है, सब दुनिया की तरफ, माया की तरफ भाग रहे, लेकिन जन्नत दिल को नापसंद आने वाली चीज़ों से तूने ढाक दिया है। मालिक, हमें ज्ञान और ईमान के रास्ते पर इन नापसंद चीज़ों को इख्तियार करके तेरी जन्नत की तरफ जाने का हमें परवाना सुना दे। आगे की वीडियो में हम सुनते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर, ये जहन्नम का खौफ तुम्हें दिलाया जा रहा, लेकिन तुम माल मत्ता सत्ता और दुनिया का जायदाद, प्रॉपर्टी, धन दौलत के पीछे भाग रहे। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें धोखे में डाल दिया ज़्यादा माल कमाने ने। आगे की वीडियो में इंशाल्लाह सुनते हैं।